आयुरारोग्य महदैश्वर्य वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं उन्नत विद्या उन्नत उद्योग उन्नत व्यापार उन्नत व्यवसाय प्राप्त्यर्थं संकल्पित सकल कार्य निर्विघ्नता सानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं अस्मिन् संकल्पित श्री रुद्रदेवता सहित श्री राजश्यामला परदेवता प्रीत्यर्थं अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन नवाह्निक दीक्षग द्वितीय दिवसे प्रातःकाले आचरिता तत्ततो देवता प्रीत्यर्थं लक्ष्मी गणपति प्रीत्यर्थं श्री राजश्यामला परदेवता प्रीत्यर्थं आचरिता लक्ष्मी गणपति राजश्यामला होमं करिष्ये మనం 9 రోజుల ఉపవాసం 9 రోజుల దీక్షల భాగంగా ఈ రోజు రెండో రోజు మొట్టమొదటిగా నిన్న ఏకాదశి పర్వాన్ని పురస్కరించుకొని మొట్టమొదటిగా దేవతలందరికీ ప్రీతిగా గురు ప్రార్థన చేశాం. गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा गणपति कुंभवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनः स्वाहा चक्रदत्तमहाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्वाहा शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये మేము చేసేటువంటి వృత్తిపరంగా అభివృద్ధిని ప్రసాదించేటువంటి తల్లి నీకు నమస్కారము అని మనం తన శక్తిని తనకే గుర్తు చేస్తున్నామండి మంత్రం ద్వారా. అమ్మా, ప్రపంచానికి సాక్షాత్తు నీవు తల్లి. ఒక తల్లి బిడ్డని నిరంతరం ఏ విధంగా అయితే సంరక్షిస్తూ బాధలు కలగకుండా కాపాడుతూ ఉంటుందో ఈ ప్రపంచాన్ని మమ్మల్ని కూడా మీరు అలానే కాపాడాలి. మరి అమ్మవారికి మనం అంతా కూడా విన్నవించుకుంటూ ఉన్నాం. అందులకు అమ్మవారు కూడా చెప్తూ ఉంది, సర్వబాధ ప్రశమనం త్రైలోక్య శాఖిలేశ్వరి ఏవమేవ త్వయా కార్య అస్మద్వైరి వినాశనం శరణాగత ధీరార్థ పరిత్రాణ పరాగిణే సర్వస్యార్తి హరేదేవి నారాయణ నమోస్తుతే. నాయనా, మీకు విపత్తి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా నన్ను భక్తి శ్రద్ధలతో శరణు వేడితే నేను తప్పకుండా యుగం ప్రకారం ఒక్కొక్క ఇదిగా నేను ఆవిర్భావం చెంది మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాను అని సాక్షాత్తు అమ్మవారు చెప్పడం ఈ మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ స్కాంద పురాణంలో సత్యనారాయణ స్వామి వారి గురించి ఏ విధంగా అయితే చెప్పబడిందో ఈ పురాణాల్లో మార్కండేయ పురాణం చాలా గొప్పది. అమ్మవారి యొక్క వైభవం ఇదంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క వైభవం గురించి ఈ మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి విశేషమైన రాధశ్యామల అమ్మవారి యొక్క యాగం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అమ్మవారు శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లా ఉంటారు, నీలమేఘశ్యాముడు. మనకి మేఘాలు వర్షం పడేటప్పుడు మేఘాలు ఉండడానికి నల్లగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చూడడానికి ఎంతో రమణీయంగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని అమ్మవారి యొక్క శరీరం కూడా బులుగు వర్ణంగా ఉంటుంది. అమ్మవారు చక్కటి వీణ పట్టుకొని చక్కటి పుస్తకం పట్టుకొని భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది అమ్మ. మీరు రాధశ్యామల అని ఒక యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే క్రోమ్లోనో చూస్తే అమ్మవారి యొక్క ఇది మనకి చిత్రపటం అనేది తెలుస్తుంది. ఒక పుస్తకాన్ని పట్టుకొని ఒక వీణ పట్టుకొని అమ్మవారు భక్తులంతా కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. ఇకపోతే అమ్మవారికి మనం భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కారం చేయాలి అని పురోహితులు గురువులు చెప్తూ ఉంటారు. కేవలం అమ్మవారికి నమస్కారం చేసి తల్లి నీ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించండి అని మనం కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఏ దేవాలయానికి వెళ్తున్నా కూడా ఆ దేవాలయంలో మనకి గుర్తుగా కొన్ని పదాలు రాస్తారు. ఇప్పుడు మోపిదేవి అందరూ వెళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. కేవలం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క శ్లోకాలు ఆ స్వామివారి యొక్క వైభవమే రాస్తారు. మనం వెళ్తాం, చాలా మంది తెలియక స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మన బాధలే చెప్పుకుంటాం తప్ప మనం ఆ స్వామివారి యొక్క శ్లోకాలు చదవము. మనం దాదాపుగా అందరూ అలానే చేస్తాం, మాతో పాటు సహా. తీర్థాన్ని ప్రతరంత సకావంతాన సంగ్రహ దేశాగమతహత్రగాధరేవ తన్వానమతి స్వాహా ఏతావంతష్టభూయాగూదంశో రుద్రావతస్థరే దేశాగోధాశ్రయోజనేవ తన్వానమతి స్వాహా వార్ద్రాభ్యోగ ప్రతిజ్ఞానే సామన్నమశమస్తేభ్యో సంప్రాచేర్తసదక్షిణ దశప్రతే చేర్తసాదే చేర్తసోర్ద్రాస్తేభ్యో నమస్తేన మృడగంతదేయం విస్మాగశ్చ రాత్రేష్టిదం పాదం పాదదామి స్వాహా నమో రుద్రేభ్యోయేంద్రక్షయ శాంబా దశవస్తేభ్యో దశప్రాచేర్దశ దక్షిణా దశ ప్రదేశే దశోదేశే దశోర్ధ్వాత్తేభ్యో నమస్తే నామడేంద్రదయం విష్ణోయష్టనాదేశదం బోధం భేదదామి స్వాహా యోగే దివిగేశా పరశమతమస్తేభ్యో దశప్రాచేర్దశ దక్షిణా దశ ప్రదేశే దశోదేశే నమస్తే నామడేంద్రదయం విష్ణోయష్టనాదేశదం బోధం భేదదామి స్వాహా త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ వందనాన్ మృత్యోర్ముక్షయమామృతా స్వాహా ఆదిత్యాత్మక శ్రీరుద్రాగ ఇదో నమః. దోషిట్లోకి అందరూ కూడా ఆ వడ్ల పదార్థం తీసుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని ఆ పరమేశ్వరుడికి ప్రార్థన చేస్తూ చెప్పండి. అందరూ కూడా అందరికీ అందరూ కూడా దోషిట్లోకి తీసుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఆ స్వామికి ప్రార్థన చేస్తూ చెప్పండి. మృత్యుంజయాథం లోకానుగ్రహకారణం శివమేకం శివమేకం పరం వందే పరం వందే శివారాగ
शङ्कराय नमो नमः ओंकार मंत्र संयुक्तौ नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं तस्मै मकाराय नमो नमः ఈ మనసులో ఉండేటువంటి సంకల్పాలన్నీ కూడా ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం కలిగి ఆ రాధశ్యామలమ్మ యొక్క అనుగ్రహం కలిగి పరిపూర్ణంగా సిద్ధించాలని ప్రార్థన చేస్తూ కళ్ళకద్దుకొని చక్కగా అగ్నిహోత్రానికి సమర్పణ చేసి నమస్కారం చేయండి. శంకర భగవానికి జై, మాతా మహారాజ్ఞికి జై, రాధశ్యామల మాతకు సమర్పణ చేయండి. అందరూ కూడా జగదుర్గే వేసేసేయండి. అందరూ కూడా జగదుర్గే దుర్గే శివ దుర్గే మాతా మహారాజ్ఞికి జై. అందరు కూడా నమస్కారం చేసుకొని పైకి లేవాలి. పల్లెల్లో ఉడ్లే ఉన్న మిగిలితే అన్న సాయంత్రం రుద్రహోమం జరుగుతుంది. అవి ఎవరు మనం తప్పకుండా ఒక పక్కన పెట్టండి. అంతా కూడా ఎవరో ఒక భవాన్ని ముందుకొచ్చి అందరివి కూడా ఒక పక్కకు పెడితే సాయంత్రం ప్రదోష వేళ విశేషంగా రుద్రహోమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాధశ్యామల అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా ఈ పూట హోమం జరిగిందో సాయంత్రం ప్రదోష వేళ ఆదివారం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి సాయంత్రం పూట ప్రత్యేకంగా ఈశ్వరుడికి సంబంధించిన రుద్రహోమం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులంతా కూడా సమయానికి వెంచేసి ఈశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని గురువర్యుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా ప్రార్థన. అంతా కూడా స్వామివారికి 2 చేతులు జోడిస్తూ చెప్పండి. యజ్ఞేశ జోడించండి. యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ విష్ణో ఋషికేశ వాసుదేవ 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 నమోస్తుతే స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధో శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన ఓం నమ ఇది. ఇప్పుడు శిరస్సు ఉంచి అగ్నిహోత్రానికి నమస్కారం చేయండి. కేవలం భక్తి శ్రద్ధలతో అగ్నిహోత్రానికి హోమం చేసినంత మాత్రాన చక్కటి విద్య బుద్ధి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆ దేవతలంతా కూడా ప్రసాదిస్తారు అని ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం. కాబట్టి చక్కగా ఒక్కసారి నమస్కారం చేయండి స్వామివారికి. యజ్ఞేశ్వర భగవానికి జై, మాతా మహారాజ్ఞికి గోవింద గోవింద లక్ష్మీనారాయణ గోవింద గోవింద. ఈ పూటకి కార్యక్రమం స్వస్తి. తదుపరి గురుగారు ఏం చేయాలో చెప్తారు, దాన్ని బట్టి ముందుకు కొనసాగండి. యథా నచ్చమద్విపదే చతుష్పష్టం గ్రామే యత్నరాద్రస్వాహారోద్రోదనామయ కృతక్షేత్వీరాయ నమసా విధేమతే యచ్ఛించయోష్టిపురాయ దేవిదాగస్వామిరుద్రప్రణీతౌ మారామహాంతమనుమానవర్భగన్మానవక్షంతముమానవక్షణో सहस्राणि दशधाबाहो समयतयः ताः
नामखाकृति स्वाहा महत्यर्नवे दुरक्षे भवा अधि देशागोदासयोजने भगन्वार्धर्महि स्वाहा नीलग्रीवाश्रिगन्धादेवो रुद्रा उपश्रिताः देशागोदासयोजने भगन्वार्धर्महि स्वाहा ते भूतानामधिपतयो शिखातः कपर्दिनः देशागोदासयोजने देवानागो हृदयाभ्यः स्वाहा विचुन्मत्केभ्यो देवानागो हृदयेभ्यः स्वाहा स्वाहा అన్నప్పుడల్లయ్యా అందరూ నమశివాయ అనుకుంటూ వేయండి. ఓం నమః సోమాగత రుద్రాగత స్వాహా నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ స్వాహా శంగాగత శబదగత స్వాహా నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ స్వాహా నమ అగ్రే వధాగత దూరే వధాగత స్వాహా నమ హంత్రే చ హనీయసే చ స్వాహా నమ వృక్షాభ్యో హరికాథాభ్యः స్వాహా నమస్తారాయ స్వాహా శంభవే తమగాభవే స్వాహా నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ స్వాహా నమ శివాగత శివతరాగత స్వాహా నమస్తీర్థ్యాయ చ కూర్యాయ చ స్వాహా పార్యాగత వార్యాగత స్వాహా నమః ప్రదరణాయ చోత్తరణాయ చ స్వాహా రాజ్యాగత స్వాహా చ స్వాహా నమస్య గత్యాగత ప్రభా सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा